আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করবো গিফটগুলো দিয়ে দিতে। ওনার এই মুহূর্তে উনি প্রচন্ডই ইনজিওর, ওনার ব্যথা, ফলে আমি একটু স্কলারদেরকে রিকোয়েস্ট করবো তোমরা যদি এখানে এসে ওনার কাছ থেকে একটু গিফটগুলো নাও। So now it's over to Joyita ma'am. So again, we are running a little late. আমাদের মেন ফোকাস হবে আমাদের টপিকগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করে খুব ব্রিফলি আমাদের অবজেক্টিভসগুলো কিছুই করে দেওয়া। আমরা সেটা ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট করে একটা ইন্ডিভিজুয়াল রাখবো, আর তারপরে আমরা কোয়েশ্চেন করবো। সো অল দ্য বেস্ট। আমরা শুরু করছি with Maitri, who will speak on Union Budget 2025-26 Economic Growth and Global Trade. Maitri, please go. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. I am very thankful to the organizer for giving me such opportunity. So today I have discussed on Hello. So today I have discussed on Indian Budget 2025-26 Economic Growth and Global Trade. So as we all know that international trade is very crucial for a country as it helps to access a wider variety of goods and services. So by engaging in trade, a country can specialize in industries where they have a competitive advantage. So what the role of budget in this context? So national budget plays a vital role by allocating resources for trade-related infrastructure, and well-planned budget supports export growth, mitigates trade deficit, and enhances countries' ability to compete in the global market. So before proceed, I would like to recapitulate the idea of the budget. So what is a budget? A budget is a financial plan which details the government expected revenue and expenditure for the fiscal year, and it ensures the economic stability and development, and as well as the financial management. So it controls the fiscal, it tries to control the fiscal deficit and promotes welfare. Sorry? Okay, so here are the components of a budget. So mainly there are two components, and the expenditure and the revenue. So revenue and income. The income কোথা থেকে আসে আমরা বলতে পারি in short that tax revenue, non-tax revenue, and the government and other receipts. তো এবার সরকার খরচ করে কোথায় কোথায়, তো সেখানে আমরা তিনটে মেইন সেক্টর বলতে পারি, একটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার, একটা রিকারেন্ট এক্সপেন্ডিচার, and একটা সেক্টরাল অ্যালোকেশন। And when expenditure exceeds revenue, then there is fiscal deficit. So here are the main highlights of Indian budget 2025-26, and in this budget, our financial minister introduced a new tax regime where salary individual earning up to 12.75 lakh annually are exempt from income tax. এই ব্যাপারে অনেকটাই কথা আমি বলে দিয়েছি, তো আমি বেশি কিছু বলছি না। তো another aspect উনি আরেকটা যেটা ফোকাস করেছেন সেটা হচ্ছে চারটে গ্রোথ ইঞ্জিন। তো তার মধ্যে পড়ছে এগ্রিকালচার, এমএসএমই, ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সপোর্ট। আর উনি export promotion জোর দিয়েছেন, and she allocates the rupees 2,250 crore to facilitate seamless access to export trade. And apart from that, she introduces a digital platform named as Bharat Trade Lane, and this platform mainly introduces to
so here are the four growth engine. I am really focusing on the export part, the fourth growth engine. So, Shikaraman says that export promotion will help MSME to gain access into the export market. And the digital platform, I have already told about this. And she introduces support to be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economic integration with global supply chain. And apart from that, government will support the domestic electronic equipment industry and will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo. So here's what is Bharat Trade Net? Bharat Trade Net mainly focuses to improve access to export credits and other financial services, particularly benefiting the MSMEs. And the government established this non-profit agency, and approximately it takes 2 to 3 years to become fully operational. So here are the key initiatives for international trade. One is export promotion mission, and second one is Bharat Trade Net platform. আমি তো আগেই বলে দিয়েছি। And the third is tariff rationalization. So this budget outlines a comprehensive review of import tariffs. তো 7টা সেকশনে tariff reduce করে দেওয়া হয়েছে। And the fourth one is infrastructure development. 11.21 lakh crore infrastructure development এর জন্য ডেডিকেট করা হয়েছে। The fifth one is the strengthening global partnership. So this budget allocates rupees 20,516 crore to the Ministry of External Affairs and an additional of rupees 6,750 crore for special economic diplomacy initiatives. তো আমরা জানি বর্তমান সময়ে ইন্ডিয়ার সার্ভিস ট্রেডটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইন্ডিয়ার শেয়ার ইন গ্লোবাল সার্ভিস এক্সপোর্ট has been steadily rising for the last 2 decades. And from this slide we can see that in 2005 India's share in global service export was 1.9%, whereas in 2023 it reaches to 4.3%. And in this year, India stood second in the ranking in the global market. So this is the so this slide is showing the trading services, which is measured with the percentage of GDP for India, and the data are from OECD, the World Bank, and all the data are calculated from the year 1975 to 2023. We can see that the trade is increasing. It reaches from 2% to 14% approximately. So we can see it is increasing over the time. And so we need some initiative for service sector specifically. So here the first one is partnership digital public infrastructure. We have already discussed this. And the second one is tourism development and hospitality. And the budget allocates funds to develop the tourist sectors and etc. And the third one is the financial service sector and insurance sector liberalization. So in this sector, government take initiative to enhance credit availability and financial inclusion, particularly in case of MSME. And budget also proposes that increase FDI limits in the insurance sector and it reaches up to 100%. And this budget also established 3 AI centers to promote the research and development in artificial intelligence. And there is also another introduction of new funds and incentive to encourage the startups. And the final is the export promotion and trade reforms. So the new mission will set a specific target to boost export, which includes the service export, and thereby India's global trade will be increases. So coming to the conclusion part, the Union budget mainly focuses on inclusive growth under the theme of Sabka Vikas, and emphasizing that tax reform, infrastructure, international trade. There are 4 growth engine, and they are named as agriculture, MSMEs, investment and exports. And this budget introduces the Bharat Trade Net, and it supports the digital infrastructure, tourism, financial service, and AI-driven innovation. Finally, we can conclude that these measures are collectively position India for sustainable economic growth and global trade integration. So, thank you very much for listening to my views. Can you go back to your previous slide? Okay. Now, in the so
when you talk about these measures which you mentioned here and focusing on Sabka Saath Sabka Vikas, to what degree do you think international trade has been facilitated? I'm saying to what degree or what specifically are you talking about in international trade? In international trade, what are the activities that the current union budget has proposed, which you think can promote international trade? বাংলাদেশে মেনলি এমএসএমই এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তো এমএসএমই যদি প্রোডাকশন বেশি করে সেগুলো যদি আমরা এক্সপোর্ট করতে পারি, তো সেই জন্য গভর্নমেন্ট মেনলি এমএসএমই কে বেশি করে ফান্ড অ্যালোকেট করেছে যাতে তারা উন্নতি করতে পারে, এবং এমএসএমই যে লিমিট যেটা 2.5 কোটি থেকে এখন সেটাকে 5 কোটি করা হয়েছে, যাতে তারা ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশন করতে পারে, ফলত তারা বেশি করে প্রোডাকশন করতে পারে যেগুলোকে আমরা এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। Thank you. থ্যাংক ইউ। Thank you so much. I think that's rather well put. Bhaskar, I think the next speaker will be health and focus, analyzing the Union Budget 2025, and the speaker for this political paper is Bhaskar Bhattacharya, who's a research scholar at Vishwa Bharati. আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে হেলথ ইন ফোকাস ইউনিয়ন বাজেট 2025। এবার দেখুন, সুস্বাস্থ্য একজন মানুষের কাছে একটা ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট, কারণ একজন মানুষের সুস্বাস্থ্য শুধুমাত্র বিভিন্ন আর্নিং অপরচুনিটিস আনে না, এটা তার সঙ্গে তার জীবন উপভোগ করতে সাহায্য করে। তার স্বাস্থ্য যেমন সুস্বাস্থ্য এবং সেটা একটা উপভোগ করার বিষয়। এবার এই জনগণের সুস্বাস্থ্য একটা দেশের কাছে বড় ব্যাপার, কারণ যদি একটা জনগণের টোটাল পপুলেশনের হেলথ অ্যাকচুয়ালি গুড হিউম্যান ক্যাপিটাল অ্যাকচুয়ালি তৈরি করে, তো তাহলে এই হিউম্যান ক্যাপিটাল সেটা একটা নেশনকে প্রসপারাস করতে সাহায্য করবে। এবার তার জন্য একটা কম্প্রিহেনসিভ হেলথ পলিসি আমাদের দরকার, এবং হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার যেটা বিভিন্ন প্রিভেন্টিভ এন্ড কিউরেটিভ কেয়ার সার্ভিসেসকে অ্যাক্সেসিবল এন্ড অ্যাভেলেবল করে টু দ্য গ্রেটার মাসেস। নাও এবার হচ্ছে কি একটা স্টাডি দেখা গেছে উইথ কান্ট্রিজের উপর যে হায়ার গভর্নমেন্ট হেলথ স্পেন্ডিং জিডিপি এন্ড নাম্বার অফ ডক্টরস correlate with lower mortality and also এবং সেটা লাইফ এক্সপেক্টেন্সিকে বাড়িয়ে দিবে। তো গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার এই দেশের ইম্পর্টেন্ট। তো এই আমরা স্লাইডে দেখছি আমাদের দেশে টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার আপ টু FY22 and আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার বেড়ে চলেছে, এবং পার ক্যাপিটা টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচার এটাও বেড়ে চলেছে। 2019 পর থেকে এটা আরো বেড়ে গেছে। এবার এইটা ভালো কি খারাপ এই ফিগার থেকে অ্যাকচুয়ালি বোঝা অসম্ভব, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার তার আগে টোটাল হেলথ এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 87% আর ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 12.7%, যেটা 6.2% ছিল FY16 এ। এবার ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার একটা লং টার্ম কনসেপ্ট যেটা বিভিন্ন হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ধরুন একটা হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি সেটআপ করা, বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টস যেগুলো লং টার্মে হয় সেটাকে করে, কিন্তু কারেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার ইজ ডে টু ডে বেসিস কনসেপ্ট। সো ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার যদি হয় সেটা সাধারণত একটা দেশের হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য ভালো, মানুষের জন্য ভালো, কিন্তু সেটা কম হচ্ছে। এবার আমরা এখন গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার দিকে যাচ্ছি। গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে 29 থেকে 48% FY22 তে, কিন্তু এবং তার সঙ্গে যেটা আমি বলছিলাম যে ওইসিডি স্টাডিটা যে গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচার বাড়লে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার কমে। তো আমরা এই ডায়াগ্রামটা সেটাই দেখতে পাচ্ছি, গভর্নমেন্ট হেলথ এক্সপেন্ডিচারের সঙ্গে আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার কমছে, কিন্তু এটা স্টিল 39.4%, যেটা অ্যাকচুয়ালি আগে ছিল 62.6%। তো এটার জন্য বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ইনিশিয়েটিভ অ্যাকচুয়ালি হেল্প করেছে, যেমন কারণ
হচ্ছে ওয়ান অফ দিস ABPMJY, এটা বিভিন্ন সোশিও ইকোনমিক ভাগানোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি টার্গেট করে বেসড অন সোশিও ইকোনমিক ক্লাস সেন্সাস যেটা 2011 বিভিন্ন ভাগানোর মানে ইন্ডিকেটরস রয়েছে যেগুলো ইউজ করা হয় এবং এখন সেটা ইভেন সিনিয়র সিটিজেনদের অ্যাবাভ 70 এজের যারা তাদেরকেও এটা টার্গেট করছে এবং 5 লাখ টাকা পার ফ্যামিলি আর কি দেওয়া হয় এবং এখন এটি 55 কোটি ইন্ডিভিজুয়ালকে সেটা দেওয়া হচ্ছে। এটা আয়ুষ্মান ভারতের আন্ডারে পড়ছে। এছাড়া পিএম আভিম রয়েছে যেটা হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে অ্যাকচুয়ালি সাহায্য করে মানে হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আপডেট করতে। এফডিএসআই রয়েছে যেটা অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন এসেনশিয়াল ড্রাগ বিভিন্ন স্টেট মানে ইউনাইটেড স্টেটস গুলোতে পৌঁছে যায় ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দেয়। এগুলো অ্যাকচুয়ালি আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচারকে কমাতে এবং হেলথের অ্যাকচুয়ালি মানে হেলথ আপডেট বাড়াতে অ্যাকচুয়ালি সাহায্য করে। এছাড়া ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম আছে যেটা ইউআইপি, যেমন ঔষধি স্কিম আছে যেটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাফোর্ডেবল মেডিসিন অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড করে। তো এইগুলো আছে। এবার এই বাজেটে কি হয়েছে? বাজেটে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমত দেখছি যে 10 মিলিয়ন গিগ ওয়ার্কার্সের অ্যাকচুয়ালি এবার পিএম জনরেট যোজনা যেটা আমি বলছিলাম ওটার মধ্যে ইনক্লুড করা আছে। মানে গিগ ওয়ার্কার্স মানে যারা বিভিন্ন এই রাইড শেয়ারিং অ্যাপ বলা উবের আছে, জোম্যাটো যেমন ফুড ডেলিভারি সার্ভিসেস তো ফ্রিল্যান্সিং যারা করে তাদেরকে এখানে ইনক্লুড করা আছে। এটা খুব ভালো ব্যাপার। এছাড়া বিভিন্ন ডে কেয়ার সেন্টার সেটআপ করা আছে। এটা আমি বলছিলাম যে 200টা ডে কেয়ার সেন্টার এই বছরই মানে 2025-26 এ করা হবে এবং আরো এরপর করা হবে। এছাড়া আমি বলছিলাম ওখানে 36 লাইফ সেভিং ড্রাগস কে একেবারে বেসিক কাস্টম ডিউটি যেটা প্রাইমারি টাইপ অফ কাস্টম ডিউটি ওখান থেকে ছাড় দিয়ে দেওয়া হয়েছে টোটালি। আর 6টা লাইফ সেভিং ড্রাগস এর উপর কনসেশনাল কাস্টম ডিউটি দেওয়া হয়েছে 5%। হিউম্যান রিসোর্স বাড়ানোর জন্য 10,000টা অ্যাডিশনাল সিট তৈরি করা হচ্ছে এই বছর এবং 75,000টা পরে, যেটা সত্যিকার ভালো স্টেপ। কিন্তু স্টিল কতটা এটা বিজাপ করবে সেটা জানি না। এবার আর মেডিকেল ট্যুরিজম আর হিলিং ইন্ডিয়া এটা আরেকটা জিনিস যেটা ইকোনমি এবং হেলথ যেটা সেক্টর সেটাকে বুস্ট করতে পারে এই মেডিকেল ট্যুরিজম আর হিলিং ইন্ডিয়া। আর বিভিন্ন যে বেসিক অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিজ গুলো দেয় যে ওদের গুডউইল টাইপের বা ওদের ব্র্যান্ড ইমেজ টাইপের বাড়ানোর জন্য, যেগুলো যে কোম্পানিগুলো এগুলো ফ্রি অফ কস্ট প্রোভাইড করে পেশেন্টদের তার উপর থেকে বিসিটিটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার কম্পারিজন FY24 যেটা হলো 9.7% বাজেট বেড়েছে আগের বছরের তুলনায়। আয়ুষ্মান ভারত একটা ভালো আমাদের টাকা বাড়ানো হয়েছে, 24% ইনক্রিজ করা হয়েছে যেটা খুব স্টেপ। এছাড়া হিউম্যান রিসোর্সের জন্য এই বছর 40% ইনক্রিজ করা হয়েছে টাকার পরিমাণ। আর তার সঙ্গে এই ডে কেয়ার সেন্টার যেটা আগের বছর কিছু এগুলো ছিল না, এটা এবার করা হয়েছে। তো চ্যালেঞ্জেস যেটা হচ্ছে এখন আমাদের যে ন্যাশনাল হেলথ পলিসি আছে 2017 গভর্নমেন্টেরই, আমাদের করা উচিত ছিল যে 2.5% অফ জিডিপি এটা রাখা উচিত ছিল, কিন্তু স্টিল আমরা 1.94% অফ জিডিপি তে স্টিক করে আছি। ইভেন আমাদের এখানে বেডস নাম্বার অফ বেডস 1.3 বেডস अवेलेबल ফর 1000 পিপল, যেটা রুরাল এরিয়াতে আরো কম হয়তো, এবং এটা রিকমেন্ডেশন থেকে অনেক কম 3.5 পার 1000। number of nurses, doctor availability 1 per 1500 doctors available in rural areas, যেটা 1 per 1000 housed actually nurses এর ক্ষেত্রে সেম অবস্থা। আয়ুষ্মান ভারত বেসিক্যালি এই ভেরিয়াস ভালনারেবল গ্রুপস লোয়ার 40% কে প্রোভাইড করছে, কভারেজ দিচ্ছে, যেটা লোয়ার মিডল ইনকাম গ্রুপ পাচ্ছে না, এটা গভর্নমেন্ট করে আসছে। আর যে হচ্ছে কি প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস এর জন্য 40% অ্যাকচুয়ালি হেলথ বাজেট চায়, যেটা আমাদের 66% করা উচিত অ্যাকর্ডিং টু ন্যাশনাল হেলথ পলিসি। তো এইটা আছে। আর রুরাল ইন্টারনেট পেনিট্রেশন 38% রয়েছে। তো আমাদের বিভিন্ন যে ডিজিটাল হেলথ সলিউশন বা টেলিমেডিসিন বা বিভিন্ন কিছু কতটা যে ইফেক্টিভ রুরাল এরিয়াস এর জন্য সেটা এই এলাকার সবথেকে বড় হলো তো আউট অফ এক্সপেন্ডিচার 39.4%। তো সেইটা এখন মেডিসিনের দাম বাড়ছে বিভিন্ন রকম ভাবে, আপনারা সেটা আগের গুলো স্লাইডগুলো তো দেখেছেন আপনারা, সেটার দাম কিরকম অবস্থা। তো সেটা আমরা করে দেবো অনেক মানুষের জন্য। তো এবার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে প্রথমত যেটা বলবো যে যেটা করা উচিত ছিল
যে ইন্স্যুরেন্সের উপর 18% যে একটা ট্যাক্স নেওয়া হয় সেটা অন্তত 5% করে দেওয়া উচিত ছিল, এবং তার সঙ্গে যেটা করা উচিত ছিল সাবসিডাইজ করা হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম গুলোকে, তার সঙ্গে যেটা এই যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারগুলো অ্যাকচুয়ালি বেশি গ্রামীণ এলাকাগুলোতে, ডিস্ট্রিক্ট সাব ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল তো আরবান এরিয়াতে বেশি, কিন্তু এই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টারগুলোর জন্য তো ফান্ড বাড়াতে হবে, যেটা ইভেন এনএইচসিটি বলা আছে সেটা বাড়ানো হয়নি। আর 2.5% অফ জিডিপি জায়গা কবে হবে, চায়না এবং ব্রাজিলে তো অলরেডি এগুলো অনেক বেশি পরিমাণে ইভেন এখন। তো আর নতুন যেটা প্রবলেম এখন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, এবার তাদের জন্য আমাদের একটা গেরিয়াট্রিক কেয়ার পলিসি তৈরি করা উচিত, যেখানে হোম বেসড ট্রিটমেন্ট, অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার এসব প্রোভাইড করা দরকার, সেগুলো আমরা মেডিসিন পাই। ধন্যবাদ। আচ্ছা, একটাই প্রশ্ন আমার। তুমি যে এইখানে বলছো আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার ইন্ডিয়াতে বেশ হাই, আর সেটাকে কমানো উচিত যাতে লোকজন আরো ভালো থাকে। এদিকে আমাদের মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটাকে সাপোর্ট করতে পারে না। তোমার কি মনে হয় এই যে মানে কি করা উচিত যাতে এই পার্টিকুলার প্রবলেমটা সলভ হয়, যে হ্যাঁ স্পেশালি লোয়ার মিডল ক্লাস ওয়ার্কারদের জন্য কি করা উচিত? দেখুন, যেটা আমি রিসেন্ট সার্ভে করতে গিয়েও দেখলাম, বেসিক্যালি যেটা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মানুষ যারা বিভিন্ন হসপিটাল ফ্যাসিলিটি, গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটিতে যাচ্ছে, তারা ডাক্তার দেখাতে পারলেও ওষুধটা পাচ্ছে না, ফ্রিতে বেশি পাচ্ছে না, সেটার একটা থ্রেশহোল্ড রয়েছে যে 100 টাকার বেশি ওষুধ পাচ্ছি না, এইটা প্রোভাইড করা দরকার। এছাড়া বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স বা অ্যাসুরেন্স যেগুলো আছে সেইগুলোকে একটু দেখা দরকার, সেগুলো যেন ইউটিলাইজেশন হয়, আছে তো কিন্তু সেগুলো যেন ইউটিলাইজ মানে মানুষ সবাই জানতে পারে অ্যাটলিস্ট, সেইগুলো যেন হয়। আর আর এছাড়া যেটা এই আমি বলছিলাম যে প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে যে 18% একটা জিএসটি লাগানো হয়েছে, সেটা কমানো দরকার, দরকার। আর এমনি প্রাইভেট ইন্স্যুরেন্সের বেনিফিট খুবই কম আমাদের দেশে, সেখানে যে এতটা একটা এমনিও এক্সপেন্ডিচার যেটা একটা রিসেন্টলি স্টাডি কোথায় বলেছে যে ইন্ডিয়াতে এমন প্রচুর ফ্যামিলি আছে, দে আর জাস্ট ওয়ান হসপিটালাইজেশন অ্যাওয়ে ফ্রম পভার্টি। একবার হসপিটালে গেলে পরে তারা পভার্টি থেকে তলায় চলে আসে। এই আউট অফ পকেট এক্সপেন্ডিচার 38.4% যেটা এপিআই ইন্স্যুরেন্সের এপিআই তো 100% রেস এই বাচ্চা, যদি ইন্স্যুরেন্সের এপিআই 100% রেস করে তোমার মানে এটা ইন্স্যুরেন্স এমন একটা ভাবকে এটা আনক্যাপ ইন্ডিয়া। আমরা যারা এলআইসি করেছি কম বয়সে, বাবা মা জোর করে পড়া, আমরা তো ইনশিওর হওয়ার জন্য করি, ওটা একটা সেভিংস টেকনিক যে সেভ করবো ন্যাচুরাল একটা পড়া খাবে, কিন্তু এটা যে হেলথের জন্য দরকার সেটাকে কোনোদিন কোনো ফোকাসই আসে। মানে হেলথের ক্ষেত্রে অ্যাওয়ারনেসের একটা বিরাট প্রবলেম রয়েছে, এবং ইনফরমেশন অ্যাসিমেট্রি যেটা তুমিও জানো অনেকটা, যে একটা সাপ্লাই সাইড থেকে এটাকে দেখা, যেটা ম্যাডাম বললেন যে আমাদের যে সাপ্লাই ইনস্ট্রুমেন্টস রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা আদৌ অ্যাফোর্ডেবল হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করতে পারি কিনা, যদি না পারি সেটাতে ইন্স্যুরেন্স কতটা কভার করতে হবে। আমেরিকার ক্ষেত্রে ওবামা কেয়ার, তারপরে তোমার এগুলো যেটা দু ধরনের ইন্স্যুরেন্স পলিসি আছে তুমি বললে দেখবে, একটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ পেমেন্ট আর একটা হচ্ছে লামসাম পেমেন্ট। যেটা একটা হচ্ছে তোমার খুব পরিষ্কার করে বলে, একটা হচ্ছে তোমার যাই এক্সপেন্ডিচার হবে সেটা রিইম্বার্সমেন্ট, আর একটা হচ্ছে তোমার যাই হোক না কেন আমি একটা থোক পেমেন্ট করবো। তো গভর্নমেন্টের রোলটা আমি চাই না আমার নিজের পরিষ্কার যে মানে এপিআই 100% বাড়িয়ে দিলাম ঠিকই, কিন্তু হেলথের প্রবলেমটা কোথায় সেটাকে কোথাও অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে। আবার এমনিতে ওপর ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে তো বিল্ডিং, হেলথের ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে রাস্তা বা ইকুইপমেন্টস, সেগুলোর ব্যাপারে সমস্যা। থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট স্পিকার লাভলি রয় চক্রবর্তী।
উনি এমএস ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওনার টপিক আছে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডিজিটাল ইকোনমি ওভার ইউনিয়ন বাজেট 2025 অফার্স। টপিকটা খুবই রিলেভেন্ট কেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উপরে আপাতত ইন্ডিয়ার ক্যাচ আপ করা খুব দরকার, না হলে মুশকিল, আমাদের জবসগুলো রিপ্লেস হয়ে যাবে। তো লেট আস সি হোয়াট দ্য অফার্স। গুড আফটারনুন সবাইকে। প্রথমেই আমি দীপ্রদাকে ধন্যবাদ জানাই। ক্লাসের বাইরে আমার স্যারের লেকচার শোনার সৌভাগ্য কখনো হয়নি। ক্লাসে তো মুগ্ধ হয়ে স্যারের লেকচার শুনেছি, সেটা ট্রেডে হোক সেটা হেলথে হোক, কিন্তু কোনোদিনই বাইরে ইউনিভার্সিটির বাইরে বেরিয়ে স্যারের লেকচার শুনতে পাইনি। তাই একটা জায়গায় স্যারের লেকচার হচ্ছে আর তারপরে টেকনিক্যাল সেশনে আমি প্রেজেন্ট করছি, এই সৌভাগ্যটা আমাকে করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কাদি কলেজের কর্তৃপক্ষকে, জয়িতা ম্যাডাম বসে আছে, ওনাকেও থ্যাংক ইউ আমাকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। স্যারকে ধন্যবাদ দিতে থাকলে আমার এন্টায়ার জীবন পেরিয়ে যাবে, স্যারকে আলাদা করে ধন্যবাদ দিচ্ছি না। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের মৌসুম চলছে। আমরা ছোটবেলায় কখনো না কখনো সবাই একটা রচনা পরীক্ষার খাতায় লিখে এসেছি, সেটা হলো বিজ্ঞান আশীর্বাদ বা অভিশাপ। যদি ইংরেজিতে লিখে থাকি তাহলে সায়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশনস আ কার্স ফর আ বুম। এমনিতে বডির মধ্যে রচনাটা যাই লিখি না কেন, শেষের দিকে একটা কথা আমরা সবসময় কেমন লিখতাম, সেটা হচ্ছে যে সিদ্ধান্ত আপনার, আপনি যেভাবে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করবেন, যদি তার সুপ্রভাব নিয়ে মঙ্গলের কাজে ব্যবহার করেন তাহলে মঙ্গল সাধন হবে, যদি বিনাশ কাজে ব্যবহার করেন তাহলে ধ্বংস হবে। তো ঠিক এই বিজ্ঞানের মতোই সৃষ্টির শুরুর দিক থেকে মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটাতেই যাবতীয় উদ্ভাবন, যাবতীয় ইনোভেশন করে এসেছে। কখনো পাথরে পাথরে ঘষা লাগিয়ে আলো জ্বেলেছে, কখনো গাছের পাতা থেকে ছাল আর গাছের পাতার ছাল নিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করেছে, কখনো ট্রানজ্যাকশনের প্রয়োজনে কারেন্সি আমরা পেয়েছে, যে কারেন্সি কিভাবে পাওয়া যায়, কখনো নিজের সময়কে মানে আরো বেশি প্রপারলি ইউটিলাইজ করার জন্য কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। আমরা যদি পুরো সুতোটাকে একবার এন্ড পয়েন্ট থেকে স্টার্ট পয়েন্ট যদি দেখি তাহলে দেখতে পাবো সমস্তটাই কিন্তু এই চাহিদার যোগানের ভারসাম্য রক্ষা, এছাড়া কিন্তু মানুষের কিছু হয়নি। মানে চাহিদার যোগানকে মিলিয়ে নিজের জীবনে ধর্ম পালন করেছে, মানব ধর্ম পালন। মানব ধর্ম কি? বেঁচে থাকা আর বেড়ে ওঠা, মানে শুধু সাস্টেন করার জন্য আর বাড়ার জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য। এবার একটা ভূমিকা করলাম কেন? কারণ এই বিবরণের যাত্রায়, যে ইভলিউশনের যাত্রায় মানুষ একটু একটু করে এগিয়ে গিয়েছে কিসের জন্য? প্রতিদিকে মানুষ কিন্তু নিজেকে একটু লাভবান দেখতে চায়। দিনের শেষে যখন আমি ঘুমোতে যাবো তখন আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি যেন কোনোভাবে ক্ষতি না করে বসি, আমি একটু লাভবান থাকি। সেটা কিভাবে? সেটা কোনোভাবে সময় সেভ করে হতে পারে, সেটা কম সময়ে বেশি আর্ন করে হতে পারে। কারণ দিনের শেষে আমার কাছে 24 ঘন্টাই আছে, সেই 24 ঘন্টাকে আমাকে কাজ আর বিশ্রামের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে। সেইটার মধ্যে নিজের ইউটিলিটিকে ম্যাক্সিমাইজ করে আমাদের মানুষ হিসেবে আমাদের তারই কাজ হয়। এখন যদি বলি যে কেন এই সাবজেক্ট, যে এআই একটা ডিজিটাল ইকোনমি ওর ইউনিয়ন বাজেট 2025 অফার্স, আমি জানি না বাজেট নিয়ে কতটা বলতে পারবো, কিন্তু আমি কিছু কিছু কাজ করছি এআই ডিজিটাল ইকোনমি নিয়ে। যে এই এআই আর ডিজিটাল ইকোনমি, ডিজিটালাইজেশন আসার সুবাদে আমাদের জীবনে কি ধরনের প্রবলেম আসছে, মানে প্রবলেম না, কি ধরনের চেঞ্জ এসছে বেসিক্যালি, মানে একটা আমূল পরিবর্তন আসছে। সেটা কি ধরনের? যদি ধরা যায় কেনাকাটার ক্ষেত্রে, আমরা একটা সময়, আমি পরের স্লাইডে যাই তাহলে বুঝতে পারবো, আমি এই স্লাইডে কটা ছবি অ্যাড করেছি। একটা সময় আমরা যে ধরনের কেনাকাটার অভ্যস্ত ছিলাম সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অফলাইন, সেখানে আমাদেরকে একটা জায়গায় যেতে হতো, আর যে বিক্রি করছে তাকে সেই জায়গায় আসতে হতো, আমরা দুজনে একটা কোয়ালিটেশন ইউজ করতাম, সেখানে বিভিন্ন জিনিস হাতে ছুঁয়ে নেড়ে ঘেটে বিভিন্ন অনেক বেশি চয়েসের মধ্যে থেকে একটা বেস্ট অফ দ্য লটটাকে বেছে নিয়ে আমরা বাড়ি আসতাম। কিন্তু ডিজিটালাইজেশন আসার সময় যেটা হয়েছে, আমরা এই চয়েস করা আর পেমেন্ট করা এই বিষয়টাকে আমরা ঘরের সোফায় বসে করে ফেলতে পারছি। আরেকটা যে জিনিস পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে ঘরে বসে জিনিস সহজেই ডেলিভারি করে ফেলছে। আগে আমাদেরকে সেটা ফিজিক্যালি সেটা নিয়ে কিনে আনতে হতো, সেই ঝুঁকিটা পোহাতে হতো। কিন্তু ডিজিটালাইজেশন
বলছিলেন যে টাকা রাতে ঘুমানোর দরকার পড়ে না। ঠিক তেমনই স্যার একটা অন্য ডাইমেনশনের কথা বলছেন, টাইম জোন এক্সপ্লয়টেশনের কথা স্যার বললেন। তেমনই মার্কেট বাজারে রাতে ঘুমানোর দরকার পড়ে না, কিন্তু কনভেনশনালি আমরা যে ধরনের বাজার ব্যবস্থার সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার, সেখানে কিন্তু সন্ধ্যের পরে বাজার বন্ধ হয়ে যায়, কেনাকাটা বন্ধ হয়ে যায়, এন্টায়ার ট্রানজ্যাকশন পুরো মার্কেট ইকোনমি ওই রাতের সময়টুকুর জন্য ঘুমিয়ে থাকে। ডিজিটাল মার্কেট প্ল্যাটফর্ম আসার পর থেকে আমরা এই রাতের সময়টা পুরোটাই ব্যবহার করতে পারছি। কিভাবে ব্যবহার করতে পারছি? ওই যে বললাম যে আমরা অর্ডার করতে পারছি, চুজ করতে পারছি, পেমেন্টটাও করে দিতে পারছি, মানে এই সময়টুকু আমাদের বেঁচে যাচ্ছে। আবার আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা খুব ইমপেশেন্ট, মানে সময়ের ব্যাপারে আমরা কোনো জিনিস নিজের পছন্দের জিনিস পাওয়ার জন্য আমরা খুবই অধৈর্য, যে কত তাড়াতাড়ি আমরা জিনিসটা পেতে পারি। আর্লি ডেলিভারি, একটু বেশি টাকা দিয়ে আমরা আর্লি ডেলিভারির জন্য যে নেক্সট মর্নিং ডেলিভারি হয়ে গেল, বা যে 7 দিনের পেতাম সেটা 2 দিন বা 3 দিনের মাথায় ডেলিভারি হয়ে গেল। এই সমস্তটাই আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, মিন্ত্রা, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, যাই বলা যায়। তো এই রাতের যে ব্যবহার, রাতের যে নাইট টাইম এক্সপ্লয়টেশন, সেটাও এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হচ্ছে। এখন সমস্ত কাজ, আরেকটা বলতে রিসার্চ চ্যাটজিপিটির কথা বলছেন, এখানে কেউ নেই, আমি জানি না বয়স্ক মানুষরা কতটা ব্যবহার করে, কিন্তু আমরা এখন ইন্ডিয়ান ইকোনমির অ্যাসাইনমেন্ট মানে চ্যাটজিপিটিতে সাবজেক্টটা দিয়ে দিই, তারপর বেরিয়ে চলে আসে। তো ফলে সেক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটির কোনো বিকল্প নেই। তো এই এখন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মতো থার্ড ওয়ার্ল্ড মানুষ, যেখানে এত বেশি ওভার পপুলেটেড, যেখানে শ্রমিকের কথা, আমরা 2 ধরনের শ্রমিকের কথা জানি, একটা দক্ষ শ্রমিক, একটা অদক্ষ শ্রমিক, স্কিল আর আনস্কিল লেবার। যেখানে আনস্কিল লেবারের সংখ্যা এত বেশি, সেইখানে এইভাবে যদি এআই ডিজিটালাইজেশন এসে মানুষের কাজগুলোকে সাবস্টিটিউট করে ফেলে, তাহলে হবে না। এটা তো যখন একটা চরম প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা হয়ে গেলাম যে কি করবো। তো সত্যি কি লেবার আদেও, মানে লেবারকে সাবস্টিটিউট করে ফেলবে এআই বা অটোমেশন? আমি আমার খানিক গবেষণার কাজ করতে করতে পেপার লেখার সময় যেরকম পড়েছি, অ্যাজুলের রেস্ট্রোপ কয়েক মাস আগে নোবেল পেয়েছেন। তার 2017-এর একটা গবেষণা পত্র উনি বলছেন যে প্রযুক্তির যে এই যে বিবর্তনের ইতিহাস, যে মানুষ প্রথমে বাঘের সঙ্গে, বন্য জানোয়ার জন্তুর সঙ্গে নিজে লড়াই করতে যেত, ফলে সহজেই মরে যেত, হেরে যেত, মারা করতো, তারপর সে হাতিয়ার তৈরি করতো। সেটা তো একটা প্রযুক্তি, একটা টেকনোলজি। প্রযুক্তির ইতিহাসে মানুষ কখনো সাবস্টিটিউটেড হয়ে যায়নি, বরং ওই প্রযুক্তির ব্যবহার করে মানুষ কিন্তু আরো বেশি প্রোডাক্টিভ হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে একটা বিশেষ সময় পেরোনোর পর, একটা বেশ খানিকটা সময় পেরোনোর পর সেটা কিন্তু লেবার প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করছে, আর শ্রমিকের যে ডিমান্ড সেটাও, শেয়ারটাও ইনক্রিজই হচ্ছে ইকোনমিতে। এটা রেস্ট্রোপ ক্লেম করছে। অন্যদিকে আরেকটা পেপার যেখানে ইকোনমিক গ্রোথ আর এআই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আলিও জোনস এন্ড জোনস 2019, উনি বলছেন যে এই প্রোডাকশন প্রসেস, সমস্তটাই তো উৎপাদনের প্রসেসের মধ্যে যে এআই কে যে আমরা ইনফিউজ করছি, একটু একটু করে ব্যবহার করছি, আস্তে আস্তে এটা মূলধন নির্ভর হয়ে উঠছে, সেই বিষয়টা যদি কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে, তাহলে লং টার্মের জন্য খুবই ভালো। এটা একটা গ্রোথ পার্সপেক্টিভ, একটা ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এই ইনফিউশনটা খুব স্লো হওয়া উচিত। স্লো হলে একদম আকস্মিক ধাক্কাটা হবে না, মানে এআই এসে চক্করে বদলে দিয়ে চলে গেল মানুষগুলোকে, সেই বিষয়টা হবে না। কিন্তু তাতে পুরো গবেষণাপত্রের কথা তো হলো, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো সেটা বোঝে না। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এমন কিছু করা দরকার যেটা ভেরি এক্সপ্লিসিট ইন নেচার। তাহলে মানুষের এই কৌতূহলটা কি করে মেটাবো, সেই জন্য নির্মলা সীতারামন মানে এখন বাজেটের মধ্যে 2025 ইউনিয়ন বাজেটে যেটা দেখছি যে ট্যাক্স রিফর্ম, রুরাল ডেভেলপমেন্ট, ডিফেন্স, এগ্রিকালচার, এমএসএমই সমস্ত কিছু ছাড়াও একটা বিশেষ জিনিসে বেশ খানিকটা টাকা বলতে প্রায় 95,298 কোটি টাকার মতো বরাদ্দ হয়েছে এই টেলিকম অ্যান্ড কানেক্টিং ইন্ডাস্ট্রিতে, মানে আইটি ডেভেলপমেন্টের কাছে। তার মধ্যে প্রায় 1900 কোটি টাকা সাইবার সিকিউরিটি, যেটা স্যার বলছেন, সেটা সে কথায় পরে আসছে। তো সেটা কেন এই বেশি, হ্যাঁ স্যার, ছবি দেখছি বিপুল পরিমাণে টাকা কেন আমরা কেন
এই বছরের বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার কারণ ইন্ডিয়াকে দ্য ডেটা ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বলে গণ্য করা হচ্ছে, বিশেষ বিশেষ মানুষরা সে ধরনের দাবি রাখছে। এখনো পর্যন্ত প্রায় 900 মিলিয়ন, মানে প্রায় 90 কোটি মানুষ, মানে ইন্ডিয়ান, তারা ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্যার বলছিলেন ট্রিপল ডাউন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে মিথ। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সরকার একটা বটম আপ অ্যাপ্রোচ নিয়েছে। সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা প্রায় 1 দশক আগে থেকে 2015 সালের কাছাকাছি আমরা কিন্তু আধার কার্ডে বায়োমেট্রিক দেওয়া, তারপরে বিভিন্ন ফাস্ট ট্রানজাকশন, এইগুলোর সুবাদে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষ ডিজিটালাইজেশনের সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার হতে শুরু করেছে। মানে বটম আপ অ্যাপ্রোচ বলতে বিভিন্ন সরকারি পরিকাঠামোর মাধ্যমে এই ডিজিটালাইজেশনটাকে মানুষের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া। কারণ আমাদের দেশে তো শিক্ষার হারটা সত্যি একটা টেনশনের অ্যাংজাইটির কারণ। তো সেই ক্ষেত্রে এরকম মানে জনসাধারণের একদম নিচের তলার মানুষ থেকে তুলে আনার জন্য সেই একদম গ্রাসরুট লেভেল থেকে এই ধরনের জিনিস, আধারের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেখানে বায়োমেট্রিক ইউজ করা বা ফাস্ট ট্রানজাকশন, এই জাতীয় জিনিস দিয়ে ডিজিটালাইজেশন টেকনোলজিগুলোকে ফ্যামিলিয়ার করা হচ্ছে। কৃত্রিম বলে একটা এআই স্টার্টআপ ফাউন্ড হয়েছে, সেটা প্রায় $50 মিলিয়ন মতো ফান্ডিং পেয়েছে সিলিকন ভ্যালি ইনভেস্টার্সের কাছ থেকে। আমাদের দেশে সার্ভম বলে একটা স্টার্টআপ লঞ্চ হয়েছে, যেখানে প্রায় 10টা বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যারা রিয়েল টাইম ট্রান্সলেশন করে, তাও কিন্তু সরকারি কাজের জায়গা। 92% মানুষ, যেটা গ্লোবাল অ্যাভারেজ 75%, তার থেকে বেশি ইন্ডিয়া এই এআই অ্যাডপশন মানে দেখা যাচ্ছে সার্ভেতে যে এআই অ্যাডপশন করছে। আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট গুগল, মেটা, মাইক্রোসফট, তারপরে টাটা কনসালটেন্সি, রিলায়েন্স জিও মিলেটে সেই জায়গাতেও ইনভেস্টমেন্ট করেছে। তার পরের স্লাইডে সেটা রয়েছে যে এই টাইম অফ ফাইন্যান্সিয়াল সেগমেন্টে কি পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে। যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ইন এআই, সেখানে 500 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান এআই মিশন, সেখানে 2000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আগের বারের তুলনায় 24-25 বাজেটের তুলনায় প্রায় 1156% বেশি। সেটা 193 কোটি টাকা ছিল, এবার সেটা 2000 কোটি টাকা। এছাড়াও the Center for Excellence in aim to monitoring বলছিল aim to explore opportunities, ওখানে 200 কোটি টাকা, যেটা 82% বেশি আগের বারের তুলনায়। রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশনের ক্ষেত্রে 20,000 টাকা, এটা ইনক্লুডেড, ওপরের গুলো সেটার মধ্যে ইনকর্পোরেটেড ছিল। বিভিন্ন আইআইটি আইআইএসসি তে টেকনিক্যাল রিসার্চের কে প্রমোট করার জন্য প্রায় 10,000 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তার জন্য ইন্ডিয়াকে গ্লোবাল এয়ার পাওয়ার হাউস বলে মানা করা হচ্ছে। তো দ্যাটস অল। I'm not going to ask any questions because I think we are running short of If time. you have any question to ask. So, একবার তোমার সেকেন্ড স্লাইডটা দেবে, সেকেন্ড না, ছবিটা তারপরেটা। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরটা একবার, এরপর স্লাইডটা একবার। আমি গুগল আর মেটার যেটা লেখা আছে আগেরটা, হ্যাঁ। তো এইখানে তুমি লিখছো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট নার্চার গুগল আর মেটা, কারেক্ট? আমার একটা জিনিস বলো, গুগল আর মেটা কে নার্চার করা ভালো জিনিস, বাট গুগল আর মেটাকে প্যাম্পার করা কি ভালো? গুগল আর মেটাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো কান্ট্রিজ, যারা ডেভেলপ নেশন বা ইউএস, যেটা ওদের হোম কান্ট্রি, তারা কিন্তু ডেটা প্রাইভেসি কনসার্নস বা সাইবার সিকিউরিটি কনসার্নস নিয়ে অনেকবার ফাইন করেছে। ইন্ডিয়া কিন্তু করেনি। ইন্ডিয়া কিন্তু গুগলকে উল্টে একটা কোথায় বলার চেষ্টা করেছিল, যার জন্য গুগল থ্রেটেন করেছিল উইথড্র করা। তো তোমার কি মনে হয় ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট নার্চার করছে না প্যাম্পার করছে, কোনটা? প্যাম্পার করছে কিনা বলতে পারবো না। আমার হেডের ক্লাসের থেকে একটা কথা মনে হচ্ছে যে যখন বিদেশের চাইতে আমাদের দেশে কোনো চিপার সাবসিডি পাওয়া যায়, তখন আমরা আমাদের দেশের তো কোথায় যেতে হবে, আমরা প্রচন্ড ন্যাশনালিস্ট হয়ে উঠি। বিদেশে যদি থাকে না এই দেশে তার কোনো সাবসিডি নেই, তখন আমরা বিদেশে ইম্পোর্টেড জিনিস ইউজ করছি, গুগল, মেটা,
So thank you for producing. থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে সবাই এতক্ষণ ধরে শুনেছেন ছিলেন। আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কস চাওয়ার আগে আমি মঞ্চে আহ্বান করব আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তাপস স্যারকে, সুপর্ণা ম্যাডামকে সংস্কৃত অধ্যাপক এবং সমাবলী ম্যাডামকে ফিলোসফি অধ্যাপক। ওনারা যদি একটু আসেন তাহলে আমাদের যে তিনজন টেকনিক্যাল সেশনে প্রেজেন্ট করলো তাদের সার্টিফিকেটগুলো তাদের হাতে আমরা তুলে দিতে পারবো। নাটকীয় ভাষা আর মৈত্রী ভাষা। মানটা স্লিপ করে কি করবে ভালো কিছু রাহুল টিভিটি স্লাইডটা এটা একদম ইয়ে হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আমি দেখি ওটা তো ভাবনা করে ডিজিটালাইজেশন তো ইয়ে কি বলে এবারে আমার বক্তব্য ভোট অফ থ্যাঙ্কস। প্রথমেই বলি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর বিশ্বজিৎ মণ্ডলকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি ডক্টর চৌধুরী ব্যানার্জিকে, ধন্যবাদ জানাই আমাদের তিনজন স্কলার মৈত্রী, লাবণী আর ভাষাকে। ওরা বহু থেকে সকালবেলায় এসে এখানে কোনো রকমে ফ্রেশ হয়ে সেমিনার চলে এসছে। আজকে আমাদের বিশেষ কারণে সম্পর্ক দেরি হয়েছে, সে কারণে আমি ক্ষমা প্রার্থী। আপনাদেরকে কাদিরাজ কলেজের পক্ষ থেকে, কাদিরাজ কলেজের সবার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই আমার সমস্ত কলিগদের। একজনের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতেই হয়, তার সাহায্য ছাড়া প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করা আমার সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী তাপস দাস মহাশয়, আসলে ইকোনমিক্স